الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتطت بدرب لا طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ودسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله
Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila al-imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad الإمام السيد علوي بن عباس المالك الحسني ووالده الإمام محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ مشر بن سوريا البنجري وإلى السيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر على إدريس وإلى السيد العباس بن محمد وإلى الأستاذ عبد البين بن سبحان وجيراني موردي وإلى جميع مشايخنا أينما كانوا وإلى أمتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سون ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. At-targhibu fil muhafazati 'ala shalawatil khamsi wa adaiha fi awwal waqtiha. Ini tentang anjuran memelihara salat-salat yang wajib yang 5 waktu dan mengerjakannya pada awal waktunya. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi disuruh mengerjakan salat, disuruh membayar zakat, dan rukunya itu bersama orang-orang yang ruku. Berarti sembahyangnya kada sorangan, disuruh bersama-sama, yakni berjamaah. Allah Ta'ala firmankan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji itu perbuatan yang dampaknya tidak dirasakan oleh orang lain tapi untuk dia sendiri. Sedangkan mungkar itu adalah kejahatan sosial. Dia yang berbuat tapi untuk orang lain yang kena. Kalau inya mabuk sorangan aja, mau obat sorangan aja, itu namanya fahsya. Tapi kalau dia mengganggu orang, menyakiti orang, maka itu namanya
mungkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan itu. Lalu ada yang bertakut, orang tuh rajin aja sembahyang tapi kelakuannya masih kada baik. Orang itu sembahyang aja, penyembahyang, tapi ya tidak kada baik kelakuannya. Berarti ada yang tidak beres dalam sholatnya. Karena Allah Ta'ala katakan, sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya masih perlu dipertanyakan. Entah dalam fikihnya batalkah, dia tidak tahu karena tidak belajar, atau dalam pandangan tasawuf akhlaknya dia riya kah atau tidak ikhlas kah. Pokoknya ada yang kurang. Karena kalau sholat itu betul-betul lengkap, maka fungsinya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini STMJ, sholat terus maksiat jalan, berarti ada yang salah, ada yang kurang dalam sholatnya. Allah Ta'ala firmankan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat yakni yang 5 waktu, dan jagalah salat yang di tengah. Ujar ulama, salat wusta ini tengah-tengah ini salat asar. Karena banyak orang itu nang bisa aja sembahyang, maghrib rajin, zuhur bisa aja, tapi asarnya rancak tertinggal. Asar, karena kalau orang itu begawinya kuyuhan di waktu asar, kalau inya pulangnya terkadang di jalanan, atau inya lupa karena keasikan dengan kesibukannya. Jadi maka diingatkan, ayo sholat yang tengah juga dijaga. Jadi sholat yang 5 dan perlu perhatian dengan sholat yang di tengah. Ujar ulama zuhur. Ada juga makna wusta ini lil hal, walaupun pakai alif lam, artinya sedang-sedang. Jagalah sholat yang 5 waktu, dan jagalah sholat itu dalam keadaan yang sedang-sedang. Jangan cepat, jangan juga lambat, sedang aja. Ya. Kalaunya sembahyang sorangan lakas, amunnya sembahyang depan orang lambat. Nah, apa kabar nih? Ya. Pokoknya sedang-sedang, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sedang-sedang. Wa qumu lillahi qanitin, dan beribadahlah semata karena Allah, qanitin. Apa makna qanitin? Taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, cepati dalam taat, tunaikan dengan sempurna. Makna fastabiqul khairat. Hidup kita nih kalau kadang mencari kebaikan, apalagi dicari. Mati semuanya. Yang tua mati, yang muda bisa mati juga lakas. Jadi yang kita cari adalah kebaikan, dan kebaikan itu kada pernah rugi, sekalipun mungkin kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain kada dibalas. Jadi ujar Syam Tabriz, gurunya Imam Jalaluddin Rumi, orang yang berbuat apapun yang dia kerjakan di dunia ini seperti dia berteriak di satu tempat seperti gunung es. Artinya tempat itu memantulkan suara. Orang yang berbuat apapun yang dia kerjakan di dunia ini, maka itu seperti orang yang berteriak di tempat yang menggema. Kalau kita ngomong yang jelek, maka itu akan kembali kepada kita. Kalau kita ngomong yang baik, berbuat yang baik, maka akan kembali kepada kita. Jadi tidak perlu minta balasan dengan orang. Kita baik terus dengan dia undangan datang terus, yang besaruan datang terus. Kita sekali kita besaruan kita pernah datang ya. Iya, biarkan aja. Kenapa? Karena kita berbuat bukan karena manusia, kita karena Allah Ta'ala. Itu tuh. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah
radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam ini dibangun di atas 5 hal. Jadi kalau bangunan ini tidak ada maka runtuhlah. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersahadat, 2 kalimat syahadatullah wa syahadatur rasul. Ya, itu pertama rukun Islam. Orangnya baik, orangnya ramah, orangnya pemurah, tapi tidak Islam. Apakah diberi ganjaran? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kunci utamanya. Apa? Syahadat. Dr. Zakir Naik pernah ditanya dengan orang, bagaimana pendapat Tuan, ada orang kafir tapi dia baik sekali, apakah dia akan mendapat balasan kebaikan di akhirat? Tidak, kata Zakir Naik. Kenapa alasannya? Diumpamakan oleh Dr. Zakir Naik seperti orang yang ikut sekolah. Seperti orang yang ikut sekolah. Orang itu rajin turun sekolah, tidak pernah melanggar aturan, SPP-nya tidak pernah terlambat, kelakuannya baik, nilainya baik-baik, ya, kalah semua teman-temannya. Tapi ketika lulus, orang bagi ijazah, bagi ijazah, dia tak dikasih ijazah, protes dia. Kita pergi aja tiap hari, kita ranking aja bagus saja, nilai kalah yang lain, tapi kenapa tidak dikasih ijazah? Iya, kata sekolahan, kamu tidak daftar, kamu tidak mendaftar. Mana bukti kamu mendaftar di sekolahan? Tidak ada. Jadi kalaupun kamu masuk tiap hari, kamu bagus nilainya, kamu kelakuan baik, tapi kamu tidak bisa dapat ijazah. Kenapa? Kamu tidak daftar di awal. Nah, pendaftaran amal itulah diawali dengan 2 kalimat syahadat, ya, secara formal. Allah hendak mengampuni, bang, ya terserah Allah Ta'ala. Allah hendak memaafkan, Allah hendak masukkan ke surga, ya terserah Allah Ta'ala. Cuma secara aturan legal formal, syahadatnya kunci pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang kedua adalah menunaikan wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ya, la khaira fi dinin liman la sholatalah. Tidak ada kebaikan untuk seseorang yang dia beragama tapi tidak sholat, tidak ada kebaikannya, tidak dinilai kebaikannya. Kenapa? Sholat yang pertama kali dinilai. Kalau sholatnya baik, baik amalnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, sekalipun impaknya terus saja, sekalipun puasanya tunai aja, zakatnya dibayar terus, maka tetap bolong-bolong juga. Kenapa? Karena sholatnya bolong-bolong. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan, ya. Zakat itu kita bahas ada aturannya. Ada orang nang berzakat aja ya tiap tahun, tapi kada beraturan. Berapa nilai hartanya kada pernah dihitung, kepada siapa diberi kada pernah dia cari tahu, sembarang aja. Jadi ada orang nang gitu, sugih orangnya, setiap Ramadan beli sembako, 1 pick-upnya beli sembako. Kenapa? Zakatnya dibagi-baginya. Berapa gerang zakat pick-up? Udah tahu. Makanya ada aturannya. Zakat itu nilai hartanya ada berapa, batasnya, nisabnya, ada haulnya, siapa yang berhak menerima, sudah tahu cara menghitungnya berapa persen, sudah sampai haulnya, tapi salah sasaran.
Yang diberinya orang sugih yang nyaman, orang yang kada berhak menerima. Yatim pun diberinya juga aja. Anak yatim itu jatuh janda aja. Anak yatim janda tuh kada dapat zakat. Jadi jangan salah sangka anunya mama ulun nih janda tapi kada diberi aja. Janda tuh kada dapat zakat. Janda yatim kada masuk hitungan zakat, kecuali janda itu atau anak yatim itu memang masuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin diantaranya, mu'alaf ya, pejuang fisabilillah, orang nang kada kawa bulik, ibnu sabil, terlilit hutang, itu bisa diberi. Jadi lihatnya mas amil baru bisa. Kalau kada boleh sekalipun yatim janda. Jadi kasihannya Bang. Kalau kasihan beri, tapi jangan duit zakat. Zakat itu 2,5% aja kemana? 97,5 itu dah. Masa harus berbuat baik dengan janda yatim nunggu duit zakat? Bisa. Iya. Jadi yang ketiga membayar zakat. Jadi syahadatnya harus ada. Kalau syahadatnya ada Bang, KTP Islam aja. Sembahyangnya yang kedua, sembahyang. Kalau kada sembahyang rusaknya. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima naik haji ke Baitullah ya, bagi yang mampu, dengan syarat bagi yang mampu. Udah kita bahas soal haji syarat-syaratnya kemarin. Nih tentang sholat sudah kita bahas, tentang zakat sudah kita bahas, tentang puasa sudah kita bahas, tentang haji pun sudah ya. Kalau pian hendak mau ulangi lagi, pian cari aja di YouTube, terserah aja, yang penting orang-orang kita ya, pian tahu aja Bang ciri-cirinya mana orang kita, mana bebuhan kawan sebelah ya, tahu aja. Banyak aja di YouTube itu, bisa pian pelajari itu. Anak guring dengar-dengari fikihnya kan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabki min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai' qala fakadzalika mathalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi pernah berucap, aku mendengar. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau di antara kalian itu di depan pintunya ada sungai, Babaya membuka pintu, depannya sungai, lalu di sungai itu dia mandi 5 kali sehari, mandi. Apakah masih tertinggal kotoran? Kata sahabat, kada ketinggalan lagi, sudah kotoran, bersih dah. Maka kata Rasulullah, fakadzalika mathalu shalawatil khamsi, maka demikian juga salat sembahyang yang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, Allah akan menghapuskan dengan sebab salat-salat yang 5 waktu itu kesalahan-kesalahan. Orang yang ada sembahyang dalam rumah tuh sial, gara-gara orang yang ada sembahyang. Apa sialnya? Nyakai sial, kada sembahyang gin sial dah. Saya bertakut dah. Apa sialnya? Iya, kada sembahyang tuh sial sudah. Ya. Rahmat kada datang. Bahkan Al-Habib Muhammad Al-Haddar tuh keras sekali. Ya. Lebih baik binatang daripada orang yang tidak sholat, kata beliau. Kenapa? Binatang kalau mati ya sudah. Tapi kalau orang yang mengaku Islam berjanji di hadapan Allah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu diantaranya, lalunya kada sembahyang, ingkar janji, mati dipertanyakan, disengketakan, maka binatang lebih baik daripada orang yang kada sembahyang. Nah, sembahyang itu penting benar. Nah, makanya Nabi itu hendak wafat yang diwasiatkan adalah sembahyang, sholat Nabi jangan sampai ada tinggal sholat ya.
Maka sampai ada lagunya tuh, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Ya, walaupun hidup 1000 tahun tapi gak ada sembahyang, gak ada gunanya. Sugih, sehat tapi gak ada sembahyang, gak ada gunanya hidup. Ya, mungkin di mata manusia dia berharga, tapi di mata Allah nya kada berharga. Kenapa? Inya meninggalkan kewajiban utamanya. Tapi kalau dia sholat, maka sholatnya itu menghapus dosa-dosa kesalahan di antaranya sembahyang. Ya. Kalau kada bisi dosa bang, apa yang dihapus? Kalau inya merasa kada berdosa, dosa dah tuh. Orang itu merasa kada dosa dah tuh. Jadi sholat dengan sholat menghapuskan dosa. Tapi kata ulama ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar dia perlu dengan taubat. Apalagi dosa terkait dengan makhluk, maka perlu inya minta rela, inya minta halal. Kalau dosa terkait dengan, maka memang dosa dengan makhluk ngalih kita. Kalau Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nya makhluk, kalau nya marah bisa terucap sampai mati kada rela aku. Nah, kalau sampai mengucapkan itu ngalih ya kita. Ya. Jadi hati-hati dengan hak orang lain. Ya, itu kada bisa dihapus dengan amal-amal sholat. Dosa itu tidak bisa dihapus dengan amal sholat kalau terkait dengan makhluk, harus minta halal. Jadi bejaga baik-baik dulu nekesah. Al-Imam Sabit, ayahnya Abu Hanifah, itu waktu bujangan makan apel dapat di pinggir sungai. Habis makan baru sadar, ini apel orang nih, belum izin lagi. Maka menyesal, dicari, ditelusuri sungai itu, telusuri siapa pemiliknya. Jauh bercari, sekalinya ketemu, lalu bebadah, lalu bilang, saya minta halal, saya minta ridho, minta maaf, makan apelmu, barangkali ini apelmu yang lewat nih. Dibilang orang itu, saya ini cuma penjaga kebun aja Pak aja, yang punya ini jauh rumahnya, sehari semalaman. Di dalam kisah itu dikatakan, kalau mau minta halal, mau minta maaf ke sana, satu apel aja, iya rela mendatangi. Kalau kita berpikir itu sehari semalam berjalan sini ke Balikpapan, hanya minta rela temakan buah apel, nah. Tapi karena untuk menghalalkan itu, ayo aja rela, nekat, dia tulak berangkat ke sana. Sampai sana tanya, ini Bapak punya kebun apel ya di sini ini? Ya saya termakan, saya minta rela, saya tidak sengaja, sudah habis baru ingat kalau punya orang, tolong minta dihalalin, minta dimaafkan. Kata orang ini, wah ini sayang ini udah diambil menantu, karena orang ini pasti orang baik, karena jauh-jauh datang hanya minta halal. Ini berarti orang ini orang apik, berhati-hati dalam soal makanan, ya. Rela minta maaf jauh-jauh. Ya kata orang itu, mau aku maafkan, tapi dengan syarat nikah dengan anakku dulu. Suruh nikah dengan anaknya. Tapi mohon maaf, anakku tuh cacat jadinya, kada bisa melihat, kada bisa mendengar, kada bisa bicara, dan itu kaki tangan buntung. Iya. Tapi nah pikir-pikir kita mundur itu, iya. Tapi pikir-pikir daripada temakan yang haram ini susah urusannya, supaya halal. Dah apa dah nikah. Pas nikahnya orang alim itu tradisinya kalau nikah kada betatai, ya loh. Coba perhatikan orang-orang alim, anak-anak kiai temen nikah, nya kada betatai. Kenapa? Belum halal. Jadi istrinya dalam kamar aja dulu. Nah, sekali habis nikah masuk ke kamar, spontan biasa orang alim, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, ya. Nah, ya. Kenapa? Ya, jadi bisu, tapi ini menyahut salam.
tuli mendengar aja, lu datang mencium tangan aja buta. Kalinya bungas orangnya. Heran ya si laki nih. Tanyai, kata abahmu cacat, udah melihat, bisa berpandir, bisa mendengar, tapi cantik. Iya bapak, abah itu ndak bohong, dia bilang betul. Kenapa? Mataku ini buta dari melihat maksiat. Seumur hidup aku kada pernah melihat maksiat. Telingaku tuli karena kada pernah mendengar yang haram seumur hidupku. Mulutku ini bisu karena kada pernah kupakai untuk hal-hal yang haram seumur hidup. Kaki tanganku ini dibilang cacat karena tidak pernah kupakai untuk berjalan, untuk menggunakan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Ini semua tuh. Lalu menikah bahagia, lahirlah seorang anak yang sangat alim, sangat cerdas sekali. Siapa namanya? Al-Imam Abu Hanifah. Berkat ini menjaga. Jadi kalau orang sembahyang aja, pengajian aja, tapi masih ambil barang orang, masih terselisih dengan orang, maka tidak bisa dihapuskan dengan amal salat. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang terhapuskan dengan salat. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kaba'ir. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat itu menjadi penebus dosa bagi diantaranya itu selama dia tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya, jadi kifarat dosa. Jadi itu meringankan, karena yang mau olah berat hidup tuh kadang dosa. Atau terkadang kenapa hidup ini memusang aja, padahal kadang ada juga kesibukan ya, anak sehat-sehat aja misalnya, atau dan ada bang tiba-tiba memang hidupnya rasa munyak ya. Barangkali dosa itu yang memberati, ketikanya sembahyang gugur pemberat hidupnya tuh, punya sembahyang lagi gugur pemberat hidupnya, ringan hidupnya sembahyang. Jumat gitu juga menghapus dosa dari Jumat ke Jumat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud. Jadi ada 3 orang yang bernama Abdullah yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. 3 Abdullah ini terkenal sekali di zaman Rasulullah. Kenapa? Paling banyak juga meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, jangan sampai terkeluar waktu, jangan jauh lambat aja. Kalau pina ada kesibukan lambat kada ingat, lepas waktunya. Atau lagi santai lambat sudah hendak habis pas sibuk. Qultu, kemudian aku katakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, setelah sholat pada apalagi wahai Rasulullah, amal yang baik, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku katakan, suma'in, kemudian setelah sholat pada waktunya berbakti kepada kedua orang tua, apalagi amal yang paling Allah cintai, al jihad fisabilillah, berjuang berperang di jalan Allah. Ya, baru yang ketiga perang, padahal perang ini bisa nyawa taruhannya, tapi tetap sholat yang pertama. La haddasani bihi salam walawis tazadtuhu lazadani, ya, memberitahu hadis itu kepadaku oleh
Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku mau tambahi, mungkin beliau akan menambah kepadaku. Jadi tiga itu yang utama. Tiga itu yang utama. Jadi sebenarnya banyak kayak amal-amal yang istimewa di sisi Ta'ala, tapi yang paling utama waktunya. Summa hadzara min ta'khiri sholati an waqtiha. Lalu kata muallif apa? Ini ancaman buat orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya sampai terkeluar, dan ancaman buat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, hati-hati, asar tuh hati-hati. Ada hadis sahih jar Nabi, orang itu asarnya tunggu merah dulu, sudah hendak maghrib. Lalu jar Nabi itu sholatnya orang munafik, ini sembahyang aja, tapi sholat asarnya itu berlambat-lambat, sudah hendak maghrib jam 6 sudah, maka kadang sibuk, memang amalan rutin. Itu lalu kenanya sembahyang cepat-cepat ya Nabi, seperti ayam mematuk, cepat buru-buru. Nah itu sembahyangnya orang munafik ya Nabi ya. Bayang asarnya berlambat sampai merah, hendak tenggelam matahari, hendak maghrib dah. Hati-hati. Siapa yang ketujuh mengakhir-akhirkan, maka Allah jadikan orang itu terlambat terus. Nah itu yang kita waspada itu. Apa Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu harta-hartamu, jangan sampai melalaikan kamu anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang ruginya. Jangan sampai beralasan berjualan masih sibuk, bisnis masih ini barang lagi ini anak ini menangis saja. Hingga akhirnya kada sembahyang, kada ada alasan. Kalau nya terlambat, ala kulli hal mungkin cerewet kah anaknya bisa, tapi kalau sampai meninggalkan sembahyang itu kada ada uzur sekalipun ini. Nah, kalau memang terlalu repot juga anaknya tuh garing, kan uzur tuh garing ngalih banar, maka dalam keadaan tertentu jamak aja. Nih anak kalau apalagi maghrib itu kan waktunya mepet, maka anak nih garing dengan abahnya kada mau, dengan neneknya kada mau, dengan seorang aja begelugut aja nempel aja, dia nangis sepanjang malam nangis. Kalau maghrib udah sempat lagi dah, karena maghrib pendek, ini nangis sore sampai jamak ya. Kalau kita punya tahu dah, ini anak nih bakal sampai ke isya nangis nih, jamak takhir niatkan dah. Tapi kalau selain itu zuhur panjang waktunya, zuhur ini Bang melambat-lambatkan sampai jam 2 siang belum lagi berjuhur, pas mau berjuhur anak menangis sampai ke asar, itu dia gara-gara boleh lambat. Jadi Al-Quran sudah katakan jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah, yaitu sholat. Maknanya kata para ulama diantaranya sholat. Ya, jangan sampai semakin berkembang usaha semakin jauh dari ibadah, semakin banyak anak semakin kada sembahyang lagi nih. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian maka itulah orang-orang yang ruginya ya. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang sholatnya itu masih dianggap celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang dari sholatnya itu lalai. Sembahyang Bang tapi lalai. Subuh jam 9 pagi rutin tuh,
Abunya sekali dua kali kesiangan tidak apa-apa, mungkin wajar lah. Tapi setiap hari kesiangan, ya berarti memang kada prioritas, ya kada. Kalau kita memang prioritas, memang perhatian, seorang hendak tulak ke pesawat pasti 2 jam dari sebelumnya berangkat dah. Nah, kalau berangkat pagi tengah malam gitu tulak. Kenapa? Karena memang dipikirkan prioritas. Kalau angus lumayan, tapi kalau sampai subuh kada bersubuh, berarti memang belum prioritas. Memang dalam benaknya kurang penting lagi. Ya, tapi kalau memang bujur teguringan, uyuh, garing, nah itu ala kulihal, maka cepat dikodok, tetap hutang namanya. Tapi kalau ya tadi tiap subuh kesiangan, itu lain cerita. Atau tiap subuh kesiangan, mungkin sekali ya ala kulihal lah, mungkin manusiawi bisa lupa. Wa qala ta'ala mukhbiran an ahlil jahim, Allah ta'ala berfirman mengkabarkan bagaimana berita orang-orang yang di neraka jahim. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa kata Allah ketika ahli surga bertanya, kenapa kalian bisa sampai masuk ke neraka Sakor? Salah satu nama neraka namanya neraka Sakor. Oh, kata orang ahli neraka itu, iya dulu Bang kami kada sembahyang, jadi kami masuk ke dalam neraka Sakor. Dan kami dulu kadang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khain, kami ketujuh bekesahan. Namun sudah bekesahan tuh sejam 2 jam tahan bekesahan. Jadi bekesah-kesah yang batil, dan bekesah karena orang lain dibicarakan, bekesah-kesah karena gosipnya tahan aja berjam-jam. Namun sudah sembahyang, tadi belang kambingan, itu yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Apa? Kami sudah sembahyang dulu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya antara orang yang bujur-bujur manusia yang sempurna beriman dan antara orang kafir apa? Meninggalkan salat. Jadi bedanya orang Islam dengan orang kafir itu sembahyang. Kalau inya Islam tapi kada pernah sembahyang, lalu apa bedanya dengan non muslim? Sama, ya, cuma di KTP aja nya Islam. Jadi hati-hati soal sembahyang ini. Nabi sampai akhir hayat tetap pesan Nabi sembahyang, ya. Syariat itu begitu ketat soal sholat. Kalau kamu kada bisa pakai air tayamum, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau kada bisa duduk bemereng, kalau kada bisa bemereng telentang, kalau tidak bisa juga pakai isyarat, kalau kada bisa juga disolatkan sampai mati sholat. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhiratnya. Ini dalam riwayat, man ahsanal wudu ahsana shalah wa man ahsanaha ahsanallahu jami'a umurahu, ya. Siapa yang memperbaiki wudunya, maka berarti orang itu telah memperbaiki sholatnya. Dan siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki semua perkara-perkaranya dunia dan akhiratnya tentang sholat, ya. Setinggi-tingginya makom wali sholat, ya. Setinggi-tingginya makom aulia sholat, setinggi-tingginya ilmu ulama sholat. Jadi sholat itulah menjadi sarana dekatnya para aulia dengan Allah Ta'ala, sembahyang. Karena akan kita bahas minggu akan datang tentang sholat sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan keluarga kita dijaga dari sholat. Ya, mudah-mudahan bisa mengamalkan, mudah-mudahan yang hadir yang awalnya belang kambingan sholatnya mudahan sempurna. Yang sudah sempurna mudahan tambah khusyuk lah. Jangan sampai meninggalkan sembahyang karena ada artinya hidup, tidak ada gunanya hidup. Kebaikan-kebaikan tidak ternilai lagi kalau tidak ada sholat. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nanti di hari kiamat yang pertama kali Allah pertanyakan dari seorang hamba sholatnya. Kalau sholatnya bagus maka semua amalnya dihitung bagus, dicap bagusnya. Tapi kalau sholatnya rusak maka semua amalnya rusak. Sembahyang rusak, tapi puasa sempurna aja 30 hari tetap dihitung rusak kalau sholatnya rusak. Ke sholat itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin membahas soal tafakur. Tidak ada ibadah yang lebih mudah daripada tafakur tapi hasilnya besar seperti tafakur, tidak ada. Bahkan dikatakan tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Apa sebabnya? Tafakur itulah yang mengantarkan orang itu untuk berubah. Tafakur itulah yang mengantarkan orang untuk beramal, berpikir aja kita. Makanya kata filosof mengatakan, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalani. Ujar para filosof, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalani. Ya, berpikir. Nabi Muhammad itu diantaranya kenapa diciptakan oleh Allah untuk bertahanus sebelum wahyu turun ke Gua Hira. Ke Gua Hira sebelum kenapa? Berpikir, berpikir. Di antaranya tafakur, merenung, gitu. Dan kita bahas minggu lalu tempat-tempat atau objek tafakur, apa yang perlu dipikirkan. Kemarin kita bahas apa saja, di antaranya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah sekali. Dari binatang, tumbuh-tumbuhan, itu semua ada objek tafakur. Dan sekarang beliau katakan wa yambagi an tafakkara fi alaihi wa ayadihi allati awsalaha ilaika. Ya, yang perlu tafakurkan lagi tentang nikmat-nikmatnya Allah, ya, beserta dengan segala keramah-ramahannya Allah, ya, tangan-tangannya, artinya penyalur rezekinya yang menyampaikan rezeki itu kepada kamu, itu perlu tafakurkan. Wa ni'amuhu allati asbaghaha 'alaika, dan nikmat-nikmatnya yang Allah peruntukkan nikmat itu atas kamu. Iya, nikmat Allah. Nikmat sehat diantaranya, nikmat sehat. Napas nih mahal harganya. Orang kalau sudah tahu kena napasnya sempit, berapa LPG gas oksigen itu berapa? LPG melandum. Berapa harganya tuh? Waktu Covid semalam tuh langka, tahu harganya napas ini. Roti. Napas itu mahal. Nah, doakan nih, nah napasnya nih sengal-sengal nih, asmanya Wijala. Tadi malam dibawa ke rumah sakit di ini, di apa? Di Nebu apa napas dan itu dipikirkan nikmat tuh, nikmat. Belum lagi nikmat duit, nikmat anak, nikmat. Nah, paling ganal nikmat tuh nikmat iman. Nikmat Islam, itu paling ganalnya nikmat. Itu direnungkan,
fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Jangan mengeluh. Kita tuh belajar hidup tuh jangan mengeluh. Ulun, pian, semua belajar. Mengeluh jangan mengeluh. Belajar. Nabi Ayub itu garing karena banyak mengeluh sih. Jadi kamu yang susah hidup sebenarnya ada yang susah. Ya hidup ngalih semua yang ngalih. Orang nyaman duit tapi mungkin sisi lain ngalihnya. Ada orang mungkin duitnya ngalih sisi lain nyaman. Pasti ada. Kenapa? Dunia ini memang wadah sakit. Ya. Kita diciptakan bukan untuk di dunia. Jadi memang itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati itu diuji. Ya, jadi hidup ini wadahnya ujian. Kalau kadang-kadang diuji mati itu deh. Jadi memang hidup ini gini Bang. Ya, kalau mengeluhnya kadang bisa menyelesaikan masalah juga. Jadi ingat-ingati nikmat Allah tuh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nah, yang masih bisa kuitan, nikmat orang tua. Oh cantik kah? Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung, ya, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kada bakal terhitung. Nikmat Allah begitu banyak. Kita nikmat Allah, nikmat terasa kalau sudah tidak ada. Ya, nikmat kuitan masih hidup tuh. Nikmat keluarga, nikmat umur, nikmat sehat. Tung. Wa qalat wa ma bikum min ni'matin min Allah, dan apapun yang ada dengan kalian dari Allah Ta'ala. Dan wasamaratu hadzat tafakkur, nikmat-nikmat ini semua, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat duit, nikmat rumah, nikmat kuitan masih hidup, nikmat napas, semua tuh nikmat-nikmat kalau dipikirkan maka buahnya itu apa? Penuhlah hati dengan kecintaan kepada Allah. Wal istighal bisyukrihi batinan wa zahiran, sibuklah nanti batinnya zahirnya bersyukur kepada Allah. Kama yuhibbuhu wa yarda, sebagaimana Allah mencintai, Allah meridhoinya. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Ini aja dulu. Mudah-mudahan kita Allah berikan nikmat yang luas, bisa mensyukurinya. Dan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Terlebih lagi penyakit batin hatinya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang baca, apa yang kita kaji. Mudah dalam keadaan husnul khotimah, berataan ala hadhihi niyyah. Shalli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.